नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु मोर एही चैनल को स्वागत। आपण मानकर जदि कन्या राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधु माने आजिर यह भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे काहेकि एते दुख टेंशन सब बेले लागी रहुछि। आर्थिक समस्या देई सब बेले आपण काहेकि गति करूछंती। आपणकर परिवार रे सुख शांति काहेकि रहु नाही। आपण आशा करुथुबा कार्य रे काहेकि सफलता मिली पारु नाही। एही परि सब समस्या आपणक जीवन रे काहेकि बारंबार हेउछि। आपणकु काहेकि एते दुख मिलुछि। आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु एही सब प्रश्नर उत्तर विस्तार भाव रे आलोचना करुछि। तेबे बंधु माने आसंतु एही भिडियो रे आजि विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। बंधु माने प्रथमे आसंतु जानि नेबा कन्या राशि रो व्यक्तिविशेष मानकर स्वभाव किपरि होइथाय। एहा सहित आमे माने जानिबा कन्या राशि रो व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे एते दुख काहेकि मिलुछि। बंधु माने राशि चक्र रो 12टी राशि मध्यरु षष्ठ राशिटी हेउछि कन्या राशि एवं कन्या राशि रो राश्याधिपति हेउचंदी बुध। कन्या राशि हेउछि पृथ्वी तत्वर राशि अर्थात आपणकर षष्ठ भावटी हेउछि प्रकृति रो गृह। कन्या राशि रो प्रतीक हेउछि गोटिए कन्या जिए कि अत्यंत सरल शुद्ध एवं पवित्र एवं बहुत कोमल हृदयर। कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने हसुकुरा बा खुशी स्वभावर व्यक्ति अटंती एवं कौनसी गोटे निष्पत्ति नेबा पई से व्यस्त विव्रत होई नथांती। सेमाने उचित समय ही निष्पत्ति नहीं थांती एवं सठिक निष्पत्ति नहीं थांती। मात्र बेले बेले से छोट छोट जिनिस रे बहुत विरक्त हो जाई थांती। सेमानकर प्रकृति बहुत शांत एवं भद्र एवं सेमाने निजर परिवार सहित मिसिकी रहिबा पई सब बेले भल पाई थांती। सेमानकर मध्यरे एक आश्चर्यजनक क्षमता रही थाए जेउथि पई लोक माने तांको आडकू बहुत सहजरे आकर्षित होई थांती। सेमाने जेकोसी कार्य करती किछि न भावी न चिंती सेही कार्यटी को संपादन करि थांती। प्रत्येक कार्यटी को करिबा पूर्वरु सेमाने भावी चिंती बुझी विचारी सेही कार्यटी को करि थांती। कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने सबु बेले निजर खाद्यपेय उपरे दायित्ववान होई थांती। सेमाने भल खाइबा पई एवं पिंधिबा पई बहुत पसंद करि थांती। सेमाने राजा भली जीवन जापन आडंबरपूर्ण जीवन जापन करिया पई पसंद करि थांती। विशेष करी कन्या राशि झियो माने बहुत सुंदर एवं बुद्धिमती एवं बहुत चालाक स्वभावर होई थांती। सेमाने निजर परिवार सहित जोड़ी होई एकाठी रहिबा पई पसंद करि थांती। कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने निजर जीवन साथी को बहुत भल पाई थांती। कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने बहुत सृजनशील यह सहित संगीत नृत्य एवं गीत प्रति यही सब कला प्रति रुचिकर करिथांती एवं बहुत भल पाई थांती। एही राशि व्यक्तिविशेष माने ईश्वरंक ठारे बहुत भक्ति एवं विश्वास रखि थांती। यह सहित सेमाने विशृंखला अन्याय एवं अश्लीलता को प्रश्रय देई न थांती। कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने विशेष करी आईनजीवी लेखक विचारपति उत्तम साहित्यिक एवं अभिनेता मध्य होई थांती। कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने जदि बिजनेस कर थांती से माने बिजनेस रे बहुत अधिक उन्नति करि पारि थांती। कन्या राशि अधिपति हेउचंती बुध। बुध हेउचंती वाणीर कारक ग्रह एवं बुद्धिर कारक ग्रह। सेथि पई कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने बहुत मृदुभाषी होई थांती एवं बहुत मीठा कथा कही थांती। सेमाने निजर एही मधुर कथा द्वारा अन्य मानकु आकर्षित करि पारि थांती। बहुत कम समय रे ही ये अन्य मानकु बहुत निजर बनेई देई पारि थांती। एही राशि व्यक्तिविशेष माने ऐतिहासिक स्थान को परिभ्रमण करिबा पई पसंद करि थांती। एमाने निज जीवन को
ନିଜ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜମା ବିଚଳିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ପଲିଟିସିଆନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ହିଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁ ବନାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଲୋକ ରହୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ସେ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ବି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କେବେ କେହି ମଧୁର କଥା କହି ଠକି ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କେଉଁ କାରଣ ରହିଛି ଏମିତି ଯେଉଁ କାରଣ ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି ଭାବରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ହିଁ କାହାକୁ ଭରସା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସାରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସେ କେଉଁ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଜି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବଟି ହେଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚୀ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚୀ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ନଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଖରାପ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂକୁଚିତ ପ୍ରକୃତି। ଏମିତିରେ ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଥାଏ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସଂକୁଚିତ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ନିଜର ମନର କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ମନ ଭାଷାକୁ ଓପିନିଅନକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବହୁତ କଥାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଦେଖେଇ ହେବା। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ରୋଜଗାର ଠାରୁ ବା ଇନକମ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ବନ୍ଧୁମାନେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ
ଗୋଟିଏ ଜିଦି ନେଇ ବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକି କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମନ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଗିନଥାଏ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବୋରିଂ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେପରି ଚାହାରୁ ମାଛିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଭଳିଆ। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜିର କାମକୁ କାଲିକି ବାକି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରୁ ଆପଣ ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବା ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ କିଛିଟା ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜଠାରୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା ବା ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଏସବୁ ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ, ଯାହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ରଚନା କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବା ତାର କର୍ମ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବା ଭାଗ୍ୟଟି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ବା କମି ରହିଯାଇଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆମ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ବନାଇବା ଉଚିତ। ସେହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମ ଭିତରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି, ସେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ସୁଗୁଣରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେହି ଗୁଣକୁ ନ ବାହାର କରି ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କରି ରଖିବା, ତେବେ କେବେ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ଅଧିକ ସୁଧାର ଆସିଲା, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। କିଛି ନା କିଛି କମି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହା ବି ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ସେହି କମିକୁ ସ୍ୱୟଂ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପୁରା କରିଦେଇ ପାରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମି ରହିଛି, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏହି କମିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନିଜ ଜୀବନରେ ଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।